नमस्कार। यहाँ पे सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। टुडे इन दिस लाइव लेक्चर वी shall discuss the proofs of some theorems based on connectedness. We shall discuss the theorems based on connectedness. यहाँ पे इस लेक्चर में हमें कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस करना है, कनेक्टेडनेस के बेस्ड थ्योरम भी डिस्कस करना है। सी दिस नाउ विच आर दोज थ्योरम्स हियर? एक्चुअली this is the last part of this section. Today or tomorrow we shall finish this chapter, this total syllabus. You know that the definition of a connectedness is a totally depend on the separated sets. The sets A and B are said to be separated if A intersection B closure is equals to phi and B A closure intersection B is equals to phi. Okay. Now these are the note and remarks related to the separated sets. These are the remarks related to the separated sets. A and B are two separated sets such that A union B is closed. Then we can say that A is closed and B is closed. This is the condition for the separated sets. Okay. Now disconnected set. A set S of a metric space XD is said to be disconnected if it can be expressed as a union of two non-empty separated sets. समजा S is the disconnected set. Disconnected set means there is a existence of a separation, connection नसणे. एकाच सेटमध्ये दोन वेगळ्या सेट्सचं सेपरेटेड सेट्सचं जर कॉम्बिनेशन असेल तर तो सेट म्हणजे तो टोटल सेट म्हणजे डिस्कनेक्टेड सेट असतो. A set capital S is said to be disconnected if A and B are two separated sets such that S is equals to A union B. Okay. Now we shall discuss next connected sets. A subset S of a metric space S is said to be connected if it cannot be expressed as a union of two non-empty separated sets. एखाद्या सेटला जर दोन सेपरेट सेटमध्ये जर एक्सप्लेन करता येत नसेल तर त्याला कनेक्टेड सेट म्हणतात. S is equals to minus infinity to 0 union 0 to infinity. These are not separated set. Therefore S is called as a connected set. हे आपल्याला झालेलं या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजे असतात. आता इथं सर्वात महत्त्वाचा थेरम आहे. फर्स्ट थेरम, तीन थेरम आहेत. The first theorem is, out of this theorem, one theorem is frequently asked in the examination. So let see this. What is the statement of theorem? A subset capital Y of a metric space XD is disconnected if and only if Y is subset of G1 union G2. Means there are two sets, subsets, where G1 and G2 are open sets such that Y intersection G1 is non-empty, Y intersection G2 is non-empty, and intersection of G1, G2 and G3 तिघांचंही intersection empty असेल, then we can say that Y is disconnected. Then we can say that Y is disconnected. Y is disconnected. Disconnectedचा अर्थ काय? तुकड्यामध्ये असणे. तुकड्यामध्ये Y हा सेट दोन तुकड्यामध्ये असणे. आणि कुठल्या दोन तुकड्यामध्ये? जे की सेपरेट सेट्स आहेत त्या दोन तुकड्यामध्ये असणे. आपण पाहिलेला डिस्कनेक्टेड सेटमध्ये. पण इथं थेरम डिस्कनेक्टेडचा आहे. तो थेरम डिस्कनेक्टेडचा कशाच्या बेस्ड आहे? युनियनच्या स्वरूपामध्ये. Y इज सबसेट ऑफ G1 युनियन G2. जर Y हा डिस्कनेक्टेड सेट असेल तर वी कॅन राईट Y इज इक्वल्स टू G1 युनियन G2 सच दॅट G1 and G2 आर ओपन सेट्स. G1 intersection Y is not equals to phi, G2 intersection Y is not equals to phi. Again G1 intersection G2 intersection Y is equals to phi. चला रे स्टूडेंट्स,
मला सर्वांनी सेपरेटेड सेटच्या कंडिशन सांगायचे. व्हॉट आर द कंडिशन्स ऑफ द सेपरेटेड सेट चॅट बॉक्समध्ये लिहा. मी या थेरमचा बेस्ड डायग्राम काढतो. सी दिस, सपोज दिस इज अ XD be a matrix space. Suppose this is a X having satisfies the distance condition. On this set X there is a subset Y. Suppose this is a Y is a subset of X. Then this set Y is called as connected. जर तुम्हाला Y ला connected म्हणायचं असेल, then there exist two open sets. Suppose this is a G1, लिहून घ्यायचं नाही रे स्टुडंट्स, this is a G2. This is a G1, this is a G2. Two separated set. A set, see this, a set capital Y is said to be subset of X and which is disconnected if and only if we can write there are two open sets in Y such that कोणत्या कोणत्या कंडिशन असतात. Y is connected, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है देखो, Y is connected, disconnected. If and only if Y is subset of G1 intersection, sorry, G1 union G2, कॉमा अगेन क्या है, G1 intersection Y which is equals to G2 intersection Y which is not equals to phi, and G1 intersection G2 intersection Y is equals to phi. म्हणजे पहा G1 G2 आणि Y या तिघांचंही जर इंटरसेक्शन घेतला तर तिन्ही सेटमध्ये एक सुद्धा एलिमेंट नाही आला पाहिजे. म्हणजे कंडिशन कशी आहे, यहाँ पे G1 इंटरसेक्शन हियर in this case Y is here, this Y is subset of G1 union G2. ही कंडिशन आहे, Y is subset of G1 union G2. हा थेरम प्रूव्ह करायचा आपल्याला. सी दिस, व्हॉट इज दॅट थेरम. A subset Y of a matrix space X is disconnected if and only if Y is subset of G1 union G2 where G1 and G2 are two open sets such that Y intersection G1 is not equals to phi, Y intersection G2 is not equals to phi, and G1 intersection G2 intersection Y which is equals to phi. G1 intersection G2 intersection Y which is equals to phi. ओके, तर या पद्धतीनं हा सेट्स आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, या ठिकाणी सांगायचं आहे. नाउ हियर लेट Y बी अ डिस्कनेक्टेड प्रूफ. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे आहे, Y डिस्कनेक्टेड आहे. तर दोन केसमध्ये प्रूव्ह करावं लागेल. इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट पैटर्न है. इसका मतलब सबसे पहले Y इज डिस्कनेक्टेड लेना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट Y इज सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2. एंड सेकंड केस में क्या प्रूव करना है, सपोज करना है Y इज सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2, देन वी हैव टू प्रूव Y इज डिस्कनेक्टेड. आता इफ Y इज, पहा इथं डायग्राम नंतर काढून घ्या, हे पण डायग्राम काढायचं, ही कंडिशन आहे. दिस इज द कंडिशन ऑफ द थेरम. What is that condition of the theorems here? If Y is a subset of a matrix space XD, matrix space XD, ठीक है, XD म्हणा, matrix space XD is connected if and only if Y is subset of G1 union G2 where G1 and G2 are open sets such that G1 intersection Y is not equals to phi, G2 intersection Y is not equals to phi, and G1 intersection G2 is intersection Y is equals to phi. म्हणजे या केसमध्ये असेल, सपोज दिस इज अ मेट्रिक स्पेस XD दैट इज नॉन एम्प्टी सेट X, Y इज अ सबसेट ऑफ X. यहाँ पे देखो Y इज अ सबसेट ऑफ X है, एंड
Y is called as disconnected if Y is a subset of G1 union G2. ओके, आणि G1 G2च्या पुन्हा कंडिशन दिलेले ही डायग्राम आहे. चला प्रूफ लिहून घ्या. लेट Y इज डिस्कनेक्टेड. सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है? Y इज डिस्कनेक्टेड. देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ A ऑफ Y विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन Y. अगर आपको डिस्कनेक्टेड कहना है तो कल हमने एक थ्योरम लिया है थर्ड कंडीशन वाला, थर्ड कंडीशन. देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट A of Y which is both open and closed in Y. We have to prove this. Okay, now this implies that its complement, A चा जो complement आहे B which is equals to Y minus A, A चा complement B, त्याला आपण B घेतलं, Y minus A is a non-empty proper subset of Y which is both open and closed. यानी की ही या प्रूव्ह करायच्यात आपल्याला कंडिशन लक्षात घ्या. Y जर डिस्कनेक्टेड दाखवायचं असेल तर आपल्याला या कंडिशन प्रूव्ह करायचं. कालचा थेरम नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. नाउ ॲक्च्युअली हियर A and B are two open sets in Y. Okay, therefore there exists a open set G1 and G2 in Y such that A is equals to G1 intersection Y, B is equals to G2 intersection Y. यानी कि यहाँ पे देखो A means G1 intersection Y, हा जो सेट येईल आता हा, सपोज दिस सेट is called as A and this set is called as B. B कुठला असणार आहे? Y चा, म्हणजे हा टोटल सेट आणि G2 चा इंटरसेक्शन. A means G1 आणि Y चा इंटरसेक्शन. सी दिस such that capital A is equals to G1 intersection Y, capital B is equals to G2 intersection Y. हा टोटल सेट G1 आहे, हा सेकंड सेट G2 आहे, पण G1 intersection Y and G2 intersection Y is called as A and B. See this, A and B. Now here Y is equals to A union B. Y का मतलब क्या होता है? देखो, Y is equals to A union B because A means G1 intersection Y, G2 intersection Y. Therefore, Y is equals to A union B, which is a subset of G1 union G2. A union B म्हणजेच हा A union B चा पार्ट आहे. समजा हा सेट A, हा सेट B. A union B is subset of G1 union G2. किंवा तुम्हाला असं मधल्या साईडला सुद्धा A घेऊ शकता. दिस इज अ सेट A, दिस इज अ सेट B. ओके, नाउ also G1 intersection G2 intersection Y which is equals to G1 intersection Y multiply करा, distributive law use करा, intersection G2 intersection Y. But we know that G1 intersection G2 is equals to A. ओके, इथे याच्यावरनं लिहिता येतं G1 intersection Y is A, intersection G2 intersection Y is B, but G1 and G2 are A and B are empty set. Why we can say that A and B are empty set? Because G1 intersection G2 intersection Y आपल्याला empty proof, म्हणजे A1 intersection B is equals to 5. So clearly we can say that आता A आणि B separated set आहेत because A is subset of G1, again B is subset of G2. Therefore intersection of A and B is equals to 5. So we can write this A intersection B is equals to 5. Clearly G1 intersection Y is not equals to 5. आता तुम्हाला माहित आहे पहा, G1 चा आणि Y चा इंटरसेक्शन 5 नाही येणार, हा पार्ट येतो. सिमिलरली G2 इंटरसेक्शन Y, Y मीन्स टोटल मोठा सेट आहे, हा जो टोटल सेट आहे दॅट सेट इज कॉल्ड एज अ Y. Y म्हणजे कोणता सेट आहे? हा सेट आहे Y मीन्स सपोज दिस इज अ Y. मग G2 intersection Y is non-empty, G1 intersection Y is non-empty, and this proves the result. याच्यावरून आपण हा रिझल्ट प्रूव्ह केला. काय प्रूव्ह केला परत एकदा मी सांगतो.
if y is disconnected, then we have to prove that y is subset of G1 union G2 and G1 intersection G2 intersection y is equals to phi. y intersection G1 is not equals to phi, y intersection G2 is not equals to phi. म्हणजे सेकंड केस मध्ये हे प्रूव्ह करायचे, टोटल पार्ट हा प्रूव्ह करायचे, लक्षात ठेवा. वी हॅव टू प्रूव्ह दिस. आणि सपोज दिस इज अ केस फर्स्ट, म्हणजे वाय डिस्कनेक्टेड घ्या, हा रिझल्ट प्रूव्ह करा. मग वाय डिस्कनेक्टेड घेऊन हा रिझल्ट प्रूव्ह करत असताना सपोज वाय इज डिस्कनेक्टेड देन देअर एक्झिस्ट, थेरम नुसार झालेले, इफ वाय इज डिस्कनेक्टेड देन देअर एक्झिस्ट a non-empty proper subset A of y which is both open and closed. ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, अगर वो सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन होता है तो वो सेट क्लोज्ड होता है. सो दिस मीनिंग इज दैट A is a non-empty proper subset of y which is both open and closed. This implies that its complement B is equals to y minus a is a non-empty set which is proper subset of y which is both open and closed. ठीक है, असू द्या, याची काही गरज पण नाही. See this, we shall start here. Since A and B are open sets in y, therefore there exist two open sets G1 and G2 in y such that A is equals to G1 intersection y, B is equals to G2 intersection y. A म्हणजे हा G1 intersection y, हा पार्ट म्हणजे A, हा टोटल पार्ट मीन्स A, आणि हा टोटल पार्ट मीन्स हा जो टोटल पार्ट आहे, दिस टोटल पार्ट इज कॉल्ड एज अ B. सो वी कॅन राईट A is equals to G1 intersection y, G2 intersection y. B म्हणजे G2 intersection y. Now y is equals to A union B. Again y is the union of two subsets A and B which is subset of G1 in union G2. Okay, now see here, G1 intersection G2 intersection y याची व्हॅल्यू आपल्याला फाय दाखवायचे. मग हा ब्रॅकेट घ्या, तुम्ही मल्टिप्लाय करा, G1 intersection y intersection G2 intersection y. बट G1 intersection y याला आपल्याला काय लिहिता येतं A, G2 intersection y याला काय लिहिता येतं B. परंतु y हा डिस्कनेक्टेड आहे. y कसा आहे, डिस्कनेक्टेड आहे. डिस्कनेक्टेड म्हणजे सेपरेट असतो, म्हणजे A इंटरसेक्शन B तर फायच असणार आहे, त्यात कॉमन एलिमेंट असणार नाहीत. सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाय. म्हणून काय मिळालं, देअरफॉर वी गेट G1, वन मिनिट, देअरफॉर वी गेट G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन y, ब्रॅकेट काढून टाकला तरी चालतं, काय अडचण नाही आहे, विच इज इक्वल्स टू फाय. हा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ह झाला. पण क्लिअरली सांगता येतं G1 इंटरसेक्शन y इज नॉट इक्वल्स टू फाय, G2 इंटरसेक्शन y इज नॉट इक्वल्स टू फाय. नाउ कॉन्वर्सली अभी हमें अपोजिट जाना है, रिजल्ट लेके कंडीशन प्रूव्ह करना है. रिजल्ट काय घ्यायचा आता, y is subset of G1 union G2, then prove that y is disconnected. If there exist open sets G1 and G2 of X such that हे आपलं सपोजिशन आहे, y is subset of G1 union G2. and आणखी काय सपोजिशन आहे, also we have to suppose या पुढच्या कंडिशन G1 intersection G2 intersection y is equals to phi, G1 intersection y is not equals to phi, G2 intersection y is not equals to phi. मग आता हे प्रूव्ह करायचं आहे, तर y is subset of G1 union G2 and this is also given G1 intersection G2 intersection y is equals to phi. This is also given, what is that, G1 intersection y is not equals to phi, G2 intersection y is not equals to phi. Okay, now we know that y is equals to y intersection G1 union G2. पहा आता आकृतीमध्ये हा जो y आहे, that y which can be expressed as G1 union G2. So y is equals to y intersection G1 union G2. आता डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ अप्लाय करा. सो वी कॅन राईट y intersection G1 अगेन त्याला y intersection G1 युनियन, हा युनियन इथं येतो,
y intersection G2. Suppose this is 1. Let A and B are two open sets in Y such that Y is equals to A union B. A आणि दोन B open sets आहेत such that Y is equals to A union B. And moreover, A intersection B is equals to G1 intersection Y, G2 intersection Y, which is equals to phi. म्हणजे तो दोघांचं intersection phi असणार आहे या दोघांचं. So we can write here, thus Y is equals to A minus B is both open and closed in Y. So Y is non-empty proper subset of Y. So we can write Y is a non-empty proper subset of Y. A ला जर घ्यायचं झालं, Y is equals to A union B आहे ना. Suppose we can say this is Y. Y, hey, suppose Y, this is a union B. Y is A union B. So capital A is equals to Y minus B. Y minus B म्हणजेच हा पार्ट कंप्लीट A, which is both open and closed in Y. हा जो पार्ट आहे याचा, which is both open and closed in Y. So we can write this. Now similarly, okay, similarly we can write here this also. Non-empty proper subset of Y, and hence we can say that Y is closed. Hence we can say that Y is disconnected. Y is disconnected. अगर ये is a non-empty proper subset होता है Y का जो open and closed होता है, then we can say that Y is closed. हा पहिला पार्ट झाला. थेरम हा व्यवस्थित समजून घ्या. याच्यामध्ये काय अडचण आहे का परत एकदा सांगतो. या कंडिशन गिवन आहेत. these conditions are given. आणि प्रूव्ह काय करायचे, टू प्रूव्ह Y इज डिस्कनेक्टेड. दिस इज गिवन, हे गिवन आहे. वी हॅव टू प्रूव्ह दिस Y इज डिस्कनेक्टेड. तर सिंपल आहे. वी नो दॅट Y इज इक्वल्स टू Y इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2. याला सेपरेट करा. Y इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन G2. नाउ A and B आर ओपन इन Y, सो दॅट आता याला आपण Y is equals to A union B. Moreover, A intersection B म्हणजे A means G1 intersection Y, B means G2 intersection Y. या दोघांचा इंटरसेक्शन काय असतो, phi असतो. कारण इथं कंडिशन आहे G1 intersection Y and G2 intersection Y is equals to phi, but G1 intersection G2 intersection Y is equals to phi. तिघांचा मिळून जर इंटरसेक्शन घेतला तर तो काय येतो, phi येतो. म्हणजे A इंटरसेक्शन B. Thus A is equals to B minus Y minus B. आता A आणि B मध्ये कॉमन एलिमेंट नाहीत. A इंटरसेक्शन B is equals to phi म्हणजेच A आणि B मध्ये कॉमन एलिमेंट नाहीत. कॉमन एलिमेंट नाहीत म्हणजेच A is equals to Y minus B is both open and closed in Y, आणि क्लिअरली A is non-empty proper subset of Y. हे थोडं लक्ष ठेवा. हा थेरम महत्त्वाचा आहे. हे थेरम तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या. थेरम पर्टिक्युलरली आहे, टिपिकल आहे. जरा डेफिनेशन व्यवस्थित पाठवून त्या थेरमची प्रॉपर मांडणी करा म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट जो थेरम आहे तो थेरम घेऊ आपण. A is not equals to phi. Now we shall discuss the next theorem. Let A and B are connected subsets of metric space X. A आणि B कसे आहेत, connected आहेत. And sorry, see this. What is the statement? Let A be a connected subset of a metric space X, and B is a subset of X such that A is subset of B, B is subset of A closure. A is subset of B and B is subset of A closure. Then B is connected. आता हा कसा असू शकतो तुम्हाला सांगतो. समजा A is equals to semi closed interval 0,1. हा झाला A. समजा B, हां 1 minute. If we consider A म्हणजे ओपन सेट,
this A is called as a open set. Now A closure we consider B. B कसा घ्यायचा, समजा सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,1, सेमी क्लोज्ड आहे 0,1. या केसमध्ये A इज सबसेट ऑफ B होतो. आता ए क्लोजरचा सेट काय येतो रे स्टुडंट, सांगा बरं. जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांनी सांगायचं मला. व्हॉट इज द ए क्लोजर, ए बारचे एलिमेंट सांगा. ए बारची ए बार काय येतो, ए बार. स्नेहा शिवणगे लेट आली. ए बारची व्हॅल्यू सांगा रे. ए बार काय असेल, ए बार. ए बार म्हणजेच लिमिट पॉईंट घ्यायचे, म्हणजेच विच इज इक्वल्स टू विच इज सबसेट ऑफ ए बार, आणि ए बार म्हणजेच क्लोज्ड सेट येतो 0 to 1. म्हणजे अशा पद्धतीची कंडिशन आहे. मग जर ए कनेक्टेड असेल अँड विच इज सबसेट ऑफ बी आहे, अगेन बी इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, सो वी कॅन से दॅट बी इज ऑल्सो कनेक्टेड. दिस इज अ कंडिशन. हे सर्वात महत्वाचे आहे. हां बरोबर आहे जान्हवी ढगे, व्हेरी गुड. नीरज, हे पहा मी पाहतो जान्हवी ढगेचंच खूप कॉन्सन्ट्रेशन असतं, काय चाललं काय नाही, बाकी विनाकारण हे करत राहतात. ठीक आहे, असो. सी दिस, आय शॅल ड्रॉ दिस डायग्राम. सपोज this is a metric space XD. Now A is a subset of YX. This is a A. Now B is again, B is a subset of, see this, this is a B. B is a subset of A. A is सबसेट ऑफ बी. आणि हा जो पार्ट राहिला ओव्हरऑल बाहेरचा पार्ट म्हणजे ए क्लोजर. कंडिशन कशी आहे, ए इज सबसेट ऑफ बी विच इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर. मीन्स आय इज लाईक दिस. सपोज दिस इज अ ए, मी पर्टिक्युलरली घेतो 0 to 1. दिस इज अ ए. Now B means, suppose we consider this as a B. This is a B and A bar means again in this way. For example this, for example you can take this, for example you can take this. To understand the concept, A is open interval 0 to 1. B is semi-closed set, suppose 0 to 1, and A bar is closed set 0 to 1. In this case, this condition satisfies A is subset of B, which is subset of A closure. आता थेरम कडे जाऊ. ही झाली कंडिशन. थेरम कडे जाऊ. थेरम काय सांगतो पहा. इफ A is a subset of a metric space XD, then there exists another set B such that A is a subset of B and which is subset of A closure, then we can say that A is also connected. अगर A connected है, there exists another set B such that A is subset of B and which is subset of A closure, then we have to prove that B closure is also connected. So suppose that B is connected. हाँ आपल्याला काय प्रूव करायचं है, B हा कनेक्टेड प्रूव करायचा. एक्चुअली आपको यहाँ पे B कनेक्टेड प्रूव करना है. तो ये थेरम हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लेते हैं. ही डायग्राम काढून घ्या, नंतर तुम्ही तिथंच काढायची थेरमच्या तिथं. ए कोणता आहे, ए बार कोणता आहे आणि बी कोणता आहे समजतं. सपोज बी इज डिस्कनेक्टेड. अगर डिस्कनेक्टेड आहे तो वी हॅव सीन वन थेरम. आत्ताच एक थेरम पाहिला आहे डिस्कनेक्टेडसाठी. अगर एखादा सेट जी वाय डिस्कनेक्टेड होता है, देन वी कॅन एक्सप्रेस दॅट वाय विच इज सबसेट ऑफ G1 union G2 and which satisfies the condition y intersection G1 is non-empty, y intersection G2 is non-empty, G1 intersection G2 intersection y is equals to empty. या कंडिशन सॅटिस्फाय होतात डिस्कनेक्टेडला. मग आता आपण इथं थेरम कॉन्ट्रडिक्शन मेथडनं प्रूव्ह करायचं असल्यामुळं बीला डिस्कनेक्टेड मानला. बीला जर डिस्कनेक्टेड मानला तर देन देअर एक्झिस्ट 2 ओपन सबसेट्स G आणि H.
इथं G1 G2 न घेता G आणि H घेतलेले आहेत ऑफ X सच दॅट B इज सबसेट ऑफ G युनियन H. G intersection H intersection B is equals to phi condition. G intersection B is not equals to phi आणि H intersection B is equals not equals to phi. कारण ही कंडिशन लिहिली आपण थिअरमची. जर Y डिस्कनेक्टेड असेल तर Y इज सबसेट ऑफ G1 युनियन G2. G1 intersection G2 intersection Y is equals to phi. Y intersection G1 is not phi. Y intersection G2 is not phi. Okay. So तीच कंडिशन इथं वापरली. B जर आपण डिस्कनेक्टेड मानला then there exist two open set G and H of X such that B is subset of G union H. G1 G2 च्या ऐवजी G union H घेतले, G आणि H घेतलेले आहेत. Also G intersection H intersection B is empty. G intersection B is non empty. हा non empty येतो लक्षात ठेवा. And G intersection B, H intersection B is equals to non empty. Now given that we know that A is a subset of B. इसका मतलब क्या होता है? A is subset of G union H. कारण B म्हणजे G union H है ना. Actually B is G union H. Therefore we can write A is subset of B. This implies that A is subset of G union H. आता त्याचा कॉम्प्लिमेंट घ्या. G intersection H is again here. आता जर तुम्ही याचा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय होतं पहा. कॉम्प्लिमेंटच्या बाबतीमध्ये G intersection H which is a subset of complement. कॉम्प्लिमेंटचा सबसेट होतो. म्हणजे इथं जर आता G intersection H आपण इथं दोन सेट मानलेले आहेत. G intersection H समजा G आणि H हे दोन सेट. तर याचा इंटरसेक्शन कॉम्प्लिमेंटचा जर इंटरसेक्शन घेतला तर तो फाय येतो. सो वी कॅन राईट धिस साइज. हे देखो G इंटरसेक्शन A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लिमेंट आणि B कॉम्प्लिमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लिमेंट. का तर A इज सबसेट ऑफ B असतो तेव्हा B कॉम्प्लिमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लिमेंट असतो. ठीक आहे. आणि इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लिमेंट. दिस इम्प्लाइज दॅट म्हणजे यालाच आता असं म्हणता येतं G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू फाय. G इंटरसेक्शन H विच इंटरसेक्शन A विच इज इक्वल्स टू फाय. ओके, दिस इज डायग्राम. ऑल्सो G इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल्स टू फाय. पहा G इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल्स टू फाय. For it not then जर G इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल्स टू फाय असेल नसेल तर काय होऊ शकतं मग. देन A इज सबसेट ऑफ G कॉम्प्लिमेंट. इंटरसेक्शन जर फाय नसेल तर G कॉम्प्लिमेंट मध्ये असतो. मग कॉम्प्लिमेंट मध्ये असणे म्हणजेच दिस इम्प्लाइज दॅट A क्लोजर इन कॉम्प्लिमेंट. जर A हा G इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल्स टू फाय असेल तर A कॉम्प्लिमेंट A क्लोजर इज सबसेट ऑफ G कॉम्प्लिमेंट. दिस इम्प्लाइज दॅट B इज सबसेट ऑफ G कॉम्प्लिमेंट. B कशात जातो? G कॉम्प्लिमेंट म्हणजे बाहेरच्या भागात जातो. देअरफॉर G इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन G इज इक्वल्स टू फाय. जर B हा G कॉम्प्लिमेंट मध्ये असेल तर B चा आणि G चा इंटरसेक्शन एम्प्टी येतो आणि विच इज नॉट पॉसिबल. हे पॉसिबल होऊ शकत नाही कारण आपण A इज सबसेट ऑफ काय G आहे. A इज सबसेट ऑफ B आहे and B is subset of A complement, A closure आहे. So we cannot write, this is not possible. Similarly H intersection A is not equals to phi म्हणजे हे पॉसिबल असू शकत नाही. म्हणजे H intersection not equals to phi. This follows that म्हणजे याचा मिनिंग काय तो G intersection A and H intersection A is disconnected of A which is a contradiction. विच इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. कारण हे कसं आहे कनेक्टेड आहे. मग आपल्याला काय मिळायला लागले डिस्कनेक्टेडच्या कंडिशन मिळायला लागले. एम्प्टी सेट आहे ना G इंटरसेक्शन एक फाय आणि मग या ठिकाणी ए विच इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. कारण ये कसा सांगितला आहे थेरम मध्ये कनेक्टेड. आपको दिया हुआ है थेरम की स्टेटमेंट में ये इज कनेक्टेड पण रिजल्ट कसा मिळाला ये इज डिस्कनेक्टेड. कारण G इंटरसेक्शन ए अँड H इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू
इथं या ठिकाणी फाय, सो वी कॅन से दॅट बट ए इज कनेक्टेड, आपल्याला ए कनेक्टेड दिलेलं आहे, हेन्स बी मस्ट बी कनेक्टेड, म्हणून बी सुद्धा काय असायला पाहिजे, कनेक्टेड असायला पाहिजे. ऑल्सो ए क्लोजर इज ऑल्सो कनेक्टेड, ह्याची काही गरज नाही आहे, पण तुम्हाला माहीत राहावं म्हणून सांगितलेलं आहे. ए क्लोजर इज ऑल्सो कनेक्टेड अँड हेन्स प्रूव्ड, फक्त आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं, बी इज कनेक्टेड. तर या पद्धतीनं हे थेरमचं प्रूफ होतं. तर तुम्ही व्यवस्थित हे प्रूफ लिहून घ्या. नेक्स्ट वी शॅल डिस्कस द थर्ड थेरम, आणि हा व्हेरी इम्पॉर्टंट थेरम आहे पहा, लास्ट थेरम. कंटिन्युअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड. कंटिन्युअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड. कंटिन्युअस, कंटिन्यूटी आली यहाँ पे. सपोज सी दिस एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, डायग्राम काढा तुम्ही नंतर. सपोज दिस इज अ एक्स डी 1 and y d2 be the two metric spaces which are continuous. This is set x, this is set y, and the continuous function is f. This is a continuous having a distance condition d1 and d2. Okay, these two functions are continuous. Let f from x to y, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, कंटिन्युअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड. म्हणजे याचा अर्थ एखादा जर ए या एक्स या सेटमध्ये ए हा सेट कनेक्टेड असेल, व्हाट वी हैव टू प्रूव, अगर ए इज कनेक्टेड है तो उसकी इमेज जो होती है एफ ऑफ ए, वो इमेज हमें क्या प्रूव करना है, कनेक्टेड प्रूव करना है. इसका मतलब ये होता है कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड. सी दिस, लेट f from x to y be a continuous function from metric space x to metric space y. This is the condition, continuous function from metric space x d1 to y d2. You can write this also. Let capital A be the connected subset of x. Suppose this is a capital A which is a connected subset of x. We have to prove that, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे आहे, A is a connected subset of x, then we have to prove that its image, that is f of A, is connected in y. If A is equals to empty, जर A हा सेट empty असेल तर प्रूव्ह करायची काही गरज नाही, त्याची इमेज सुद्धा empty होते आणि empty सेट हा कनेक्टेड सेट असतो. सो now if A is not equals to phi, दोन कंडिशन आहे तिथं पहा. If A is phi, then it is a connected, because empty set is a connected set, because empty set we cannot write in the union of two separated sets. We cannot write empty set as union of two separated sets. So empty set is a connected set. हां, तर ए हा जर एमटी असेल तर नथिंग टू प्रूव्ह, रिझल्ट प्रूव्ह होतो ऑलरेडीच. परंतु कारण त्याची इमेज सुद्धा एमटी सेटची इमेज एमटी असते कंटिन्युअस फंक्शनमध्ये, आणि तो सुद्धा एफ ऑफ फाय सुद्धा कनेक्टेड येतो. ठीक आहे. जर एमटी नसेल, इफ कॅपिटल ए इज नॉट इक्वल्स टू फाय, दॅट मीन्स ए इज नॉट एमटी, देन व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह, वी हॅव टू शो दॅट एफ ऑफ ए इज कनेक्टेड. एफ ऑफ ए म्हणजे त्याची इमेज कनेक्टेड दाखवायची. आता इथं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड न प्रूव करूँ, यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है. इफ पॉसिबल एफ ऑफ ए इज डिसकनेक्टेड, अगर एफ ऑफ ए डिसकनेक्ट, प्रूव करना है एफ ऑफ ए कनेक्टेड, आपल्याला प्रूव करायचे एफ ऑफ ए कनेक्टेड, परंतु समजलं एफ ऑफ ए हा कसा आहे, डिसकनेक्टेड आहे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. देन वाय कंटेन्स ओपन सबसेट्स G1 and G2 intersects f of a. समजा आता आपण काय समजलं, हा f of a कनेक्टेड दाखवायचा, पण समजलं तात्पुरतं डिस्कनेक्टेड आहे. मग डिस्कनेक्टेडचा फर्स्ट थेरम सांगितलेला आहे, देअर एक्झिस्ट टू सेट्स, ओपन सेट्स G1 and G2. देअर एक्झिस्ट टू ओपन सेट्स G1 and G2 such that f of a कसा असेल, f of a is subset of G1 union G2. जर f of a म्हणजे हा टोटल सेट आहे, f of a म्हणजे दिस सेट,
एफ ऑफ ए हा सेट आहे, तो जर डिस्कनेक्टेड असेल तर एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ G1 युनियन G2 सच दॅट G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू फाय, G2 इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू फाय, अँड थर्ड कंडिशन, 3 कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. कोणत्या कोणत्या? पहिला सुरुवातीला इफ एफ ऑफ ए म्हणजे तुम्ही तात्पुरतं समजा वाय जर डिस्कनेक्टेड असेल तर काय होतात, वाय इज सबसेट ऑफ G1 युनियन G2, आणि तिथं नंतर 3 कंडिशन येतात. कोणत्या कोणत्या? G1 इंटरसेक्शन वाय इज नॉट इक्वल्स टू फाय, G2 इंटरसेक्शन वाय इज नॉट इक्वल्स टू फाय, आणि थर्ड कंडिशन G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन वाय इज इक्वल्स टू फाय. हे थेरम पाहिलेला आहे, तो इथं वापरायचा. एफ वायच्या जागी आता इथं एफ ऑफ ए घ्या, कारण एची इमेज एफ ऑफ ए असते. एफ ऑफ ए म्हणजे तो सेट आहे. ठीक आहे, मग इथं लिहिलं इफ एफ ऑफ ए इज डिस्कनेक्टेड then we can write f of a is subset of G1 union G2. Then G1 intersection G2 intersection f of a is equals to 5 from the theorem first. आता इथं काय होतं पहा, if f of a is subset of G1 union G2 then we can take inverse image of this, means a is a subset of एफ इनवर्स ऑफ G1 युनियन G2. म्हणजे याची जर इनवर्स इमेज घेतली इकडं, हो का, हे इनवर्स इमेज हा एफ येतो आणि हा एफ इनवर्स येतो. इनवर्स इमेज म्हटलं की यांच्या इनवर्स इमेज इथं तयार होतात. हे G1 एफ इनवर्स ऑफ G1 आणि एफ इनवर्स ऑफ G2. इनवर्स इमेज तयार होतात आणि हा एफ इनवर्स ऑफ ए सुद्धा लिहितात. म्हणजे ए इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ G1, इथं मग लिहिलं ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ G1 युनियन G2. यांना सेपरेट लिहू शकतो. वी कॅन सेपरेट दिस एफ इनवर्स ऑफ एक्स युनियन वाय. सेकंड इयरला तुम्हाला फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये थेरम झाला एफ इनवर्स ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए युनियन एफ इनवर्स ऑफ बी. अकॉर्डिंग टू दिस थेरम वी कॅन राईट A is subset of F inverse of G1 union F inverse of G2. Now F inverse of, आता ह्याची व्हॅल्यू काढा, F inverse of G1 intersection G2 intersection F of A. हा सेट कोणता आहे? G1 intersection G2 intersection F of A. This is a phi, याची व्हॅल्यू phi येते, म्हणजेच F inverse phi, आणि एम्प्टी सेटची इनवर्स इमेज एम्प्टी असते, म्हणून आपल्याला हे प्रूव्ह करता आलं. सो एफ इनवर्स ऑफ G1 इंटरसेक्शन ही व्हॅल्यू ठेवली इथं. सो ए इज सबसेट ऑफ G1 एफ इनवर्स ऑफ G1 युनियन एफ इनवर्स ऑफ G2. मग आता यालाच पुन्हा लिहितात एफ इनवर्स ऑफ G1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ G2 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ ए. हा एफ इनवर्स ऑफ G1. आता इथं पहा इकडं काय येतं डायग्राम, दिस इज एफ इनवर्स ऑफ G1, दिस इज एफ इनवर्स ऑफ G2, सेपरेट आहेत, आणि इंटरसेक्शन ए, या तिघांचंही सायमल्टेनियस इंटरसेक्शन काय येतं? फाय येतं. सो एफ इनवर्स ऑफ G1 एफ इनवर्स ऑफ G2. एवढं काय, हे एफ इनवर्स ऑफ G1 आहे, हा सेट सी दिस एफ इनवर्स ऑफ G1, सेकंड सेट एफ इनवर्स ऑफ G2. हे कसे आहेत? एम्प्टी आहेत. ए सोबतचा इंटरसेक्शन एम्प्टी आहे, म्हणून हा झाला एम्प्टी. आता एफ इनवर्स ऑफ G1 आणि एफ इनवर्स ऑफ G2 आर बोथ ओपन इन एक्स, कारण G1 G2 ओपन इन वाय होते. हा पहा G1 आणि G2 ओपन इन वाय होते, त्यांच्या इनवर्स इमेज ओपन इन एक्स होतात. कंटिन्युअस फंक्शनमध्ये ओपन सेटची इमेज ओपन असते किंवा ओपन सेटची इनवर्स इमेज ओपन असते. सो एफ इनवर्स G1 and F inverse G2 are open in X, that being inverse images of G1 and G2 under the continuous function. And here F inverse of G1 intersection A पाहता, F inverse of G1 म्हणजे हा सेट आणि A चा सेट, याचा जर आपण इंटरसेक्शन घेतला तर तो नॉन एम्प्टी. F inverse of G1 intersection F inverse A म्हणजेच काय असतो? F inverse of F of A. इनवर्स कॉमन काढा, एलाच आपण असं लिहू शकतो, ए कॅन बी रिटन ॲज एफ इनवर्स ऑफ, इनवर्स इनवर्स कॅन्सल होतो, ए राहतं. सो एफ इनवर्स ऑफ G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए.
बट G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इज एम्प्टी दिलेलं आहे आपल्याला इथं. हो का, इथं G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इज एम्प्टी घेतलं नाही. हा, G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी आहे. हो का, G1 intersection f of a is not empty because f of a we have considered as a disconnected. त्याला आपण डिस्कनेक्टेड घेतल्यामुळे नॉट एम्प्टी येतं. म्हणजे G1 इंटरसेक्शन f of a is not empty, त्यामुळे इनवर्स इमेज ऑफ नॉट एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी, म्हणून हा नॉट एम्प्टी येतो. पुन्हा सिमिलरली G2 इंटरसेक्शन f of a, हा G2 चा आणि f इनवर्स ऑफ G2 आणि a चा इंटरसेक्शन नॉट एम्प्टी येतो. ओके, सो मग आता ही कंडिशन कशाची आहे? G1 इंटरसेक्शन ए इज नॉट एम्प्टी, G2 इंटरसेक्शन ए इज नॉट एम्प्टी. म्हणजेच याचा मिनिंग असा होतो की ए इज डिस्कनेक्टेड. ए सेट कसा होतो? डिस्कनेक्टेड, अँड विच इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. कारण थेरम मध्ये ए कसा सांगितलेला आहे? कनेक्टेड सांगितलं आहे. म्हणजे हे कॉन्ट्रॅडिक्शन आलं. हे कॉन्ट्रॅडिक्शन, A is disconnected, but according to the theorem we have given A is connected. This is a contradiction for the our statement of the theorem, and this contradiction is due to the wrong supposition. Wrong supposition काय केलं होतं आपण? f of A is disconnected. A connected आहे पण f of A disconnected मानला होता. मग f of A जर disconnected मानला तर त्याच्या इनवर्स इमेजेस घेतल्यावर ए सुद्धा डिस्कनेक्टेड होतो, ते रॉंग होतं. म्हणजेच याचा अर्थ एफ ऑफ ए इज कनेक्टेड. हेन्स एफ ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड अँड हेन्स प्रूव्ड. अशा पद्धतीनं हा थेरम इथं संपतो. आता एक थेरम आणि प्रॉब्लेम राहिले दोन, ते आपण उद्याला सकाळी 9 वाजता घेऊ. म्हणजे हा चॅप्टर इथं फिनिश होतो, म्हणजे आपला सिलेबस संपतो. सो वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय. काही अडचण आली, थेरम नाही समजलं तर 2-3 वेळा लिहून